Good evening, everyone. On behalf of the Zoological Association of Bardwan, I heartily welcome all of you to the online summer lecture series for undergraduate studies in zoology. Today, we are honored to have with us Muhammad Sariful Islam, an eminent assistant professor in zoology of Jhargram Raj College. Professor Islam did his master's degree in zoology from the University of Bardwan. He has qualified the IIT GATE for Life Sciences in 2016 and CSIR UGC NET for Life Sciences in 2016 also. Professor Islam brings over 5 years of undergraduate and postgraduate teaching experience to our session. His teaching interests are on classical zoology, entomology, developmental biology, genetics, and molecular biology. With these few words, now I am joyfully inviting Professor Islam to start his deliberation on poison apparatus and biting mechanism in snakes for favor of students. Professor Islam, the floor is yours. Thank you, Dada, for the kind introduction. স্যার মারবেশ স্যার এখানে আছেন, আমি স্যারকে প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি আজকে। হ্যাঁ শরীফুল, আছি করো। Today I am going to discuss about the topic the poison apparatus and the biting mechanism of the snake. Now I am presenting the screen. Is it visible? Visible, absolutely visible. Okay, thank you, sir. So my topic is the poison apparatus and biting mechanism in snakes. First of all, we all know about the snakes. The snakes are basically a docile animal, but the having is the largest number of enemies. Roughly, there are 3,500 species of snakes that comprising the group the suborder Ophidia, and around 300 species are found in our country. Among them, almost 60 are venomous as known till now. All the snakes are ectothermic, we know, because they cannot regulate their internal temperature and they are predatory in nature. The branch of zoology where one can deals with the reptiles and the amphibians known as the herpetology, and the branch in which one can deal with the Professor Sariful, any problem? You are not audible.
হ্যালো দাদা। Yes, আচ্ছা yes. শরীফুল, বলো বলো। কানেকশন লস্ট হয়ে গেছিল, একটু কতটা হয়েছে আমি একটু জানতে চাইছি একটু। জাস্ট শুরু হয়েছিল স্নেক গুলো সম্বন্ধে একটু হয়েছিল আর কি, আচ্ছা আচ্ছা একদম দুটো স্লাইড। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আমরা একটু বাংলাতেই বলছি, বাংলা ইংরেজি মিক্স করেই আমি বলবো। সো পয়জন তোমার স্ক্রিনটা শরীফুল, স্ক্রিনটা আসেনি কিন্তু এখনো। ও স্ক্রিনটা আসেনি স্যার। আচ্ছা না, স্ক্রিনটা আসেনি। এসেছে 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 এসেছে। থ্যাংক ইউ। Before we discuss about the poison apparatus, we should know about the poison. What is the basic difference between the poison and venom? তাহলে পয়জন এবং ভেনমের পার্থক্যটা আমাদের জানা দরকার। পয়জন তাহলে কি বললাম, পয়জন হচ্ছে সেই রকম একটা সিক্রেটরি সাবস্ট্যান্স যেটা কোনো একটা অ্যানিমাল বা প্ল্যান্টের শরীরে তৈরি হচ্ছে, এবং সেটা যদি আমরা খাই বা কোনো অ্যানিমাল যদি সেটাকে ভক্ষণ করে, তাহলে তার শরীরে যদি বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, তাহলে সেই ধরনের সাবস্ট্যান্সকে আমরা বলছি পয়জন। আর ভেনম অন্যদিকে হচ্ছে কোনো একটা এরকম কোনো সিক্রেটরি সাবস্ট্যান্স যেটা গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন হতে পারে, যেটা কোনো একটা অ্যানিমালের শরীরে তৈরি হচ্ছে, এবং সেটা যদি কোনো অপর কোনো অ্যানিমালের মধ্যে সেটাকে যদি কোনো পার্টিকুলার একটা স্ট্রাকচারের থ্রু দিয়ে সেটাকে যদি ইন্টেনশনালি ইনজেক্ট করানো হয় ডিফেন্সিভ পারপাজে বা অন্য কোনো পারপাজে, তাহলে সেটা তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাহলে এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা কি বলবো, ভেনম। আর যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টেনশনালি আমরা ইনজেকশনের থ্রু দিয়ে সেটা পাচ্ছি না, আমরা খাবারের মাধ্যমে সেটাকে গ্রহণ করছি কোনোভাবে আমার শরীরে, তারপরে সেটা এগেনস্টে যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে, তাহলে সেটাকে আমরা বলছি পয়জন। দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। যেমন হচ্ছে আমাদের এই সাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো, স্নেকের ক্ষেত্রে এই যে পয়জন অ্যাপারেটাস, সেটা হচ্ছে ওই জন্য এই সাপের ক্ষেত্রে পয়জনটাকে ভেনম বলা হচ্ছে। যেমন হচ্ছে বোলতা বা মৌমাছি, এদের ক্ষেত্রে যে স্টিং অ্যাপারেটাস থাকে যার থ্রু দিয়ে তারা ডিফেন্সিভ পারপাসে সেটাকে ইউজ করছে, সেই জন্য সেগুলোকে বলা হচ্ছে কি ভেনম গ্ল্যান্ড, তাদের সেগুলোকে পয়জন বলা হচ্ছে না জেনারেলি। তাহলে now the poison apparatus is composed of basically three parts. One is the poison gland, the poison duct, and the fangs. In the next slide, here you can see about the poison glands. Poison glands basically it is a paired gland which is situated on either side of the upper jaw. It is basically a modified superior labial glands or parotid glands. The structure is sac-like and provided with a narrow duct at its anterior end. Here you can see in this picture, this is the modified parotid gland that is known as the poison gland, and at the anterior end it proceeds through the maxillary or upper jawbone and ends at the base of the fangs. The poison gland or the venom gland is held by some ligaments. Such ligaments are the anterior ligaments that attaches the anterior end of the gland to the maxilla, and a posterior ligament that extends between the gland and the quadrate bone. I will discuss about these bones later. And a fan-shaped ligaments which is situated between the side walls and the squamoso-quadrate junction. It will be discussed later. And I have already said there is a poison duct at the anterior end of the venom gland, and it proceeds forwardly and ends at the base of the fangs. Now, what are the fangs? ফ্যাংস জিনিসটা কি সেটা আমরা এবার বুঝবো। ফ্যাংস বলা হচ্ছে সেই রকম স্ট্রাকচার যেটা একটা পয়েন্টেড শার্প কার্ভড একটা স্ট্রাকচার, টিথ লাইক স্ট্রাকচার, যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি টিথ, যেটা
পয়জন বা ভেনমটাকে ইনজেক্ট করার জন্য ব্যবহার করছে স্নেকস, তার সেই পেয়ার্ড স্ট্রাকচারটাকে কি বলা হচ্ছে? ফ্যাংস। ইট ইজ এক্সট্রিমলি হার্ড অ্যান্ড ক্যালসিফাইড উইথ দ্য সুপারফিশিয়াল এনামেল লেয়ার. These fangs can be regenerated when it is lost. Okay. Here is the types of fangs. The fangs can be categorized on the basis of the lumen or the cavity present within the fangs. There are 4 types of fangs, namely the aglypha, opistoglypha, proteroglypha, solenoglypha. Here is the in this picture you can see the longitudinal section of the fangs. Here is the transverse section, and it is an intact fang. Now the aglyphas, in case of aglyphas fang, this is found basically on the in the non-poisonous snakes, because these non-poisonous snakes the venom gland is not present here, and so in case of aglyphas fang, there is no groove or tunnel within the fang. This is the tooth of aglyph or aglyphas teeth. Here there is no, the outer layer is the enamel, the middle layer is the dentin, and the inner layer is pulp cavity, but there is no groove or any kind of tunnel or canal. This kind of this kind of fangs is found in case of non-venomous snakes such as boa, python, etc. And the second one is opistoglypha. In case of opistoglyphas, opisto means actually behind. Opisto means in zoology is behind, or glypha is glyph. Actually glyph means the hollow or canal. In case of opistoglyph fang, a groove or the canal is present just behind the fangs, just behind the fangs. This is, so it is known as the opistoglypha. It is found in boomslang snakes. Next, the proteroglypha. Pro means fast. Pro means in zoological term, the pro means fast. Proteroglypha means it is actually present in front of the maxilla, and it is not much like as the solenoglyphus teeth, because it is always erected at the anterior end of the mouth or maxilla. So this kind of snake, this kind of fangs are found in cobra and sea snakes. Now the fourth is the solenoglypha. It is found in Russell's viper. Soleno means the soleno means canal or cavity which is present at the center of the fangs. It is as much as like the hypodermic needle. It is found in Russell's viper. Next, we should know about the cranial kinesis. Before discussing about the topic biting mechanism, we should know about the cranial kinesis. The kinesis means actually the movement, and the cranial kinesis means movement of the functional component of the skull independent of another component. Cranial kinesis, the cranium or the brain box, we all know. The brain box is actually composed of 2 parts. One is the neurocranium and another is the splanchnicranium. We already know this. In case of the kinetic skulls, it is a characteristic features of most of the vertebrates. আমি এটা একটু বাংলায় বলছি বিষয়টা। এই ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা বেসিক্যালি আমাদের বুঝতে হবে, তারপরে আমরা আসলে ইয়েটাকে বুঝতে পারবো, বাইটিং মেকানিজমটা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো। তো ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা বেসিক্যালি বুঝতে গেলে আমরা যেটা বললাম যে it is the movement of the functional component of a skull independent of another component.
এই স্কাল বোন, সেই স্কাল বোন যে ছোট ছোট অনেক বোনের সমষ্টি নিয়ে তৈরি, সেই বোনগুলো অ্যাকচুয়ালি একে অপরের সঙ্গে লুজলি কানেক্টেড থাকে কিছু কিছু কি বলবো ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে। তাহলে সেই জয়েন্টগুলো থাকার জন্য এই বোনসগুলো আপার ক্রেনিয়ামের সঙ্গে লুজলি অ্যাটাচ থাকে, যার কারণে স্কালের এই প্রত্যেকটা বোনস একে অপরের সঙ্গে রিলেটিভলি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট করতে পারে, যার কারণে এদের স্কালগুলোকে বলা হচ্ছে কাইনেটিক স্কাল। এই মোস্ট অফ দ্য ভার্টিব্রেটসে এই কাইনেটিক স্কাল দেখতে পাওয়া যায়। কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় সেখানে এখানে বলা হয়েছে যে ইন বনি ফিশেস, ভেরি আর্লি টেট্রাপোডস, মোস্ট রেপটাইলস অ্যান্ড বার্ডস এক্সিবিট দ্য কাইনেটিক স্কাল. Kinetic skulls are not present in modern amphibians, turtles, crocodiles, and mammals, with possible exception in case of rabbits. Rabbits exhibits actually the kinetic skulls. কিন্তু ম্যামেলসের বাকি ম্যামেলসদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো আকাইনেটিক স্কালস, কারণ এখানে কোনো মুভমেন্ট দেখতে পাবো না। কারণ এখানে যে ছবিতে দেখানো হয়েছে দেখো, এদের যে আপার জ আর ম্যাক্সিলা সেটা ফিউজ থাকে, বেসিক্যালি ফিক্স থাকে ক্রেনিয়ামে, নিউরোক্রেনিয়ামের সঙ্গে। তাহলে আমরা সেখানে এ ধরনের কোনো মুভমেন্ট যেহেতু ফিক্স থাকে, তাহলে কোনো মুভমেন্ট সেরকম দেখতে পাবো না। ওই জন্য এই ধরনের স্কালগুলোকে বলা হচ্ছে আকাইনেটিক স্কাল। এই ক্রেনিয়াল কাইনেসিস, রেপটাইলসে যে ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা দেখা যায়, সেই ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা দেখতে গেলে আমাদের কিছু বোনস সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। সেই বোনসগুলো যেমন হচ্ছে এক্ষেত্রে যে নিউরোক্রেনিয়ামটা তৈরি করে, যে ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল এবং টেম্পোরাল, বেসিক্যালি এই রেপটাইলসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা, নিউরোক্রেনিয়ামের ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা এদের দ্বারা তৈরি হয়, এবং সাইডগুলোতে কিছু বোনস থাকে, সেই বোনসগুলো একটা চেনের মতো লিঙ্কেজ তৈরি করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাহলে এই যেমন এই বোনগুলোর মধ্যে হচ্ছে, আমরা যদি এদিক থেকে শুরু করি, যে কোয়াড্রেট রয়েছে, তারপরে সুপ্রা টেম্পোরাল রয়েছে, প্যারাইটাল রয়েছে, ফ্রন্টাল রয়েছে, প্রিফ্রন্টাল রয়েছে, ন্যাজাল রয়েছে, এবং সামনে হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, তার সামনে থাকে ম্যাক্সিলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যাংসটাকে। আর ম্যাক্সিলার পরে যে বোনসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্যালাটাইন, তারপরে একটোটেরিগয়েড বলে একটা স্ট্রাকচার থাকে, সেই একটোটেরিগয়েড বোন, তারপরে টেরিগয়েড থাকে, একটোটেরিগয়েডটাকে ট্রান্সপ্যালাটাইনও বলে অনেক সময়, আর তারপরে অ্যাকচুয়ালি টেরিগয়েডটা গিয়ে অ্যাটাচ হয়েছে লোয়ার জ বা ম্যান্ডিবলের সঙ্গে। তাহলে এই যে বোনগুলোর কথা বললাম, এই বোনগুলো অ্যাকচুয়ালি এই একে অপরের সঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একটা ওয়েতে মুভ করতে পারে। এই মুভমেন্টের কারণেই এদের রেপটাইলসের যে মাউথটা, সেই মাউথটা অ্যাকচুয়ালি এদের যে ডায়ামিটার তার থেকে বড় আকারের কোনো প্রেকে তারা এনগাপ করতে সুবিধা হয় এদের, যেহেতু এদের এরকম জয়েন্টেড ক্রেনিয়াল বোন থাকার কারণে। তাছাড়া এই যে লোয়ার জ যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেই লোয়ার জটা বেসিক্যালি, লোয়ার জ আর দ্য ম্যান্ডিবল, বেসিক্যালি এদের টিপটা ওই রকম একটা ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে তৈরি হয়েছে, যার ফলে কি দেখা যায়, এরা যখন কোনো প্রেকে এনগাল্প করে তখন এই লোয়ার জতে যে রাইট অ্যান্ড লেফট হাফ রয়েছে, এই রাইট অ্যান্ড লেফট হাফটা একে অপরের অপোজিটলি এবং উপর নিচে মুভ করতে পারে, যার কারণে তার মাউথ ক্যাভিটির যে ডায়ামিটার তার থেকে বড় প্রেকে তারা এনগাপ করতে পারে। সেটা এখানে শেষের দিকে একটু বলা হয়েছে, দেখো, দ্য ম্যান্ডিবল অফ দ্য স্নেকস ইনক্লুড দ্য টুথ বিয়ারিং ডেন্টারি। এই বোনস ম্যান্ডিবলস, এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে কি ডেন্টারি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি contains some of the teeth. The tooth bearing dentary that articulates with the posterior compound bone, which is composed of phalangular, periarticular and articular. Both halves of the lower jaw are jointed at the mandibular symphysis by flexible soft tissue that tether together the tips of the mandibles. Mandibular tips thus enjoy generous independent movement. যে কথাটা বারবার বলছিলাম, mandibular tips এই জন্যই একটা independent movement একটা এনজয় করে, because there are no bony cross connections between the chains of the movable bones on left and right sides. Each kinematic set of linkage can spread and move independently of the other on the opposite side. যে কথাটা এতক্ষণ ধরে বললাম, বোঝানোর চেষ্টা করলাম, যার কারণে এই ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা এদের বাইটিং মেকানিজমের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট বা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করে।
এই ক্রেনিয়াল কাইনেসিস বা যেটাকে বলছি মুভমেন্ট অফ দ্য স্কাল বোন, সেটা অ্যাডভান্টেজিয়াস কিভাবে হয়েছে সেটা এখানে এই স্লাইডের মধ্যে আমরা বলেছি। দ্য ক্রেনিয়াল কাইনেসিস অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডস এ ওয়ে টু চেঞ্জ দ্য সাইজ অ্যান্ড দ্য কনফিগারেশন অফ দ্য মাউথ র্যাপিডলি। হঠাৎ করে কোনো অ্যাকোয়াটিক কোনো অ্যানিমাল সে কোনো প্রেকে পেলো, সামনে কোনো তার প্রেকে পেলো, সেই প্রেকে সে ক্যাপচার করতে চায়, তাহলে সেই ক্রেনিয়াল কাইনেসিস ফলে ক্রেনিয়াল কাইনেসিসটা এক্সিবিট করার কারণে কি দেখতে পাবো, এরা সাকশন ফিডিং এ হেল্প করবে। কিরকম বিষয়টা, হঠাৎ করে তাদের বোনসগুলো এমনভাবে ওরিয়েন্ট হবে যে এর মধ্যে হঠাৎ করে একটা প্রেশার, নেগেটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হবে মাউথ ক্যাভিটির মধ্যে, বাক্কাল ক্যাভিটির মধ্যে, যার ফলে ইজিলি প্রেকে সারপ্রাইজ করে এরা ক্যাপচার করতে পারবে। এই ধরনের ফিডিংটাকে বলা হচ্ছে সাকশন ফিডিং। এই এরকম একটা অ্যাডভান্টেজ ক্রেনিয়াল কাইনেসিসের থ্রু দিয়ে ওই ফিশেস বা আদার ভার্টিব্রেট দ্যাট ফিড ইন ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি এরা এনজয় করে। আর ক্রেনিয়াল কাইনেসিস অলসো অ্যালাউজ টুথ বিয়ারিং বোনস টু মুভ কুইকলি into a strategic position during the rapid feeding। এটা আমরা এই ভেনোমাস স্নেকস গুলো, যেমন ইন কেস অফ ভাইপার, যেটা আমরা দেখতে পাবো যে কোন একটা প্রে বা পার্টিকুলারলি কোন একটা যখন কোন একটা কি বলবো কোন একটা প্রে বা ডিফেন্সিভ পারপাসে যখন তারা বাইটিং করে, এক মিনিট, বাইট করার আগে বেসিক্যালি বাইট করার আগে এরা cranial kinesis also allows tooth bearing bones to move quickly into the strategic position during the rapid feeding. The venomous viper erects the maxillary bone bearing the fang and swings it from the folded position along its upper lip to the front of the mouth, where it can more easily deliver the venom into prey. Actually এরা এদের ম্যাক্সিলাতে যেহেতু ইয়েটাকে কন্টেন্ট করে, ফ্যাংস দুটোকে কন্টেন্ট করে, এরা এমন একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন অ্যাটেন্ড করে যে পজিশনে থাকলে এরা ইজিলি ভেনমটাকে ইজিলি ইনজেক্ট করতে পারবে প্রের মধ্যে এবং ভেনমটাকে ট্রান্সফার করতে পারবে। এরকম একটা অ্যাডভান্টেজ পাই। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইন কেস অফ আকাইনেটিক স্কাল, তাহলে ম্যামালসদের ক্ষেত্রে যে আকাইনেটিক স্কাল ইভলিউশনের মাধ্যমে এরা অ্যাচিভ করেছে, তাহলে এটা এদের ক্ষেত্রে কি সুবিধা পায়, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইনফ্যান্টস বা জুভেনাইল যারা, তারা ইজিলি মিল্ক সাক করে তখন তাদের জটা শক্ত হওয়ার কারণে বা স্ট্রং হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে আকাইনেটিক স্কালটাই বেশি অ্যাডভান্টেজিয়াস। জুভেনাইল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ম্যামলস ক্যান চিউ ফার্মলি। এরা যখন কোনো খাবারকে চিবিয়ে খায়, তখন তাদের যদি ক্রেনিয়াল কাইনেসিস এরা এক্সিবিট করতো, তাহলে সেটা এদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো, যার কারণে এদের আপার জ ফিউজড হয়ে গেছে নিউরোক্রেনিয়ামের সঙ্গে। ফলে এরা অ্যাকিউরেটলি একটা আকাইনেটিক স্কাল থাকার কারণে, স্কালটা আকাইনেটিক হওয়ার কারণে এরা ফার্মলি চিউ করতে পারে যে কোনো খাবার দাবার। এই দিক থেকে এরা অ্যাডভান্টেজ এনজয় করে। নেক্সট, দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যানাটমি অফ দ্য স্কাল। এখন যদি আমরা স্ট্রাকচারাল অ্যানাটমির দিকে দেখি, তাহলে আমরা এই বাইটিং মেকানিজমে যে সমস্ত স্কাল বোনগুলো হেল্প করে, বাইটিং মেকানিজমে যে সমস্ত স্কাল বোনগুলো হেল্প করে, তাদের মধ্যে হচ্ছে এই ম্যাক্সিলা, টেরিগয়েড, একটোটেরিগয়েড এবং কোয়াড্রেট। সেগুলো আমি আগেই অলরেডি বলে ফেলেছি। এখানে আরেকবার এর পজিশনগুলো একবার সকলে একটু দেখে নিই, তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। এখানে সব থেকে পিছনে যে বোনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোয়াড্রেট। তারপরে এই যে টেরিগয়েডটা দেখতে পাচ্ছি, টেরিগয়েড থেকে একটা বোন ব্রাঞ্চিং হয়েছে, সেটাকে বলা হচ্ছে একটোটেরিগয়েড, যেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিলাতে গিয়ে অ্যাটাচ হয়েছে। আর সামনে রয়েছে আপার জ বা ম্যাক্সিলা। এটা একটা যেহেতু নন পয়জনাস স্নেকসের স্কাল, যার কারণে এখানে কোনো ফ্যাংস দেখানো হয়নি, এখানে যে নর্মাল ম্যাক্সিলারি টিথগুলোকে দেখানো হয়েছে। আর সামনে নেজাল রয়েছে, নেজালের সামনে অ্যাকচুয়ালি থাকে প্রিম্যাক্সিলার পরেই অ্যাকচুয়ালি থাকে ম্যাক্সিলাই ও ফ্যাংসগুলোকে কন্টেন করে। আর নিচে যে বোনসগুলোকে দেখানো হয়েছে, এই বোনসটা হচ্ছে লোয়ার জ আর ম্যান্ডিবলের সামনে ডেন্টারি কিছু ম্যাক্সিলারি টিথকে, ম্যান্ডিবুলার টিথকে কন্টেন করে। নেক্সট, কিছু অ্যাসোসিয়েটেড মাসেলস, দেয়ার আর সাম অ্যাসোসিয়েটেড মাসেলস দ্যাট হেল্পস ইন দ্য বাইটিং মেকানিজম অফ স্নেকস।
ইন কেস অফ ভাইপার্সের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি এদের বাইটিং মেকানিজমটা যদি স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এদের কিছু মাসেলস রয়েছে, সেই মাসেলসগুলোর মধ্যে স্পেশালি ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল, অ্যান্টেরিয়র টেম্পোরালিস মাসেল অ্যান্ড স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেল, এই মাসেলগুলো বেসিক্যালি এই বাইটিং মেকানিজমে হেল্প করে। তাহলে এই যেমন হচ্ছে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলটা বেসিক্যালি কোথায় থাকে, যে কোয়াড্রেট বোনটা একটু আগে দেখালাম, সেই কোয়াড্রেট বোনের পিছনেই অ্যাকচুয়ালি যে তার সামনে থাকে একটা বোন, সেটাকে বলছি স্কোয়ামোজাল বোনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে একটা দিক, অন্য দিকটা থাকে লোয়ার জ অর দ্য ম্যান্ডিবলের পস্টেরিয়র এন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে। এটা অ্যাকচুয়ালি ইট হেল্পস ইন ওপেনিং অফ দ্য জ। বাইটিং মেকানিজমে আমরা দেখবো এ বেসিক্যালি জটাকে ওপেন করতে, লোয়ার জটাকে একটু ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্টে হেল্প করে, যার ফলে জটা মাউথটা ওপেন হয়। স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেলটা কোন জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি, এইটা হচ্ছে স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেলটা স্ফেনয়েড রিজিয়ন থেকে শুরু করে একদম যে টেরিগয়েড বোন রয়েছে সেই টেরিগয়েড বোনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে রাখে। তাহলে এর কন্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি, এই কন্ট্রাকশন হলে টেরিগয়েড বোনটা অ্যাকচুয়ালি সামনের দিকে ফরওয়ার্ডলি মুভ করবে, সেটা আমরা পরে দেখতে পাচ্ছি। ইট অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিস্ট ইন দ্য পুলিং অফ দ্য টেরিগয়েড ফরওয়ার্ড and the anterior and posterior temporalis muscle, এই anterior এবং posterior temporalis muscle যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা attached to the side walls of the cranium and the lower jaw, they actually help in the closing of the lower jaw। সব থেকে শেষে আমরা যেটা দেখতে পাবো এই anterior temporalis muscle, এটা অ্যাকচুয়ালি ক্রেনিয়ামের সাইড ওয়ালের সঙ্গে বেসিক্যালি লোয়ার জ অর দ্য ম্যান্ডিবলের সঙ্গে অ্যাটাচ করে থাকে। এর কন্ট্রাকশনের ফলে কি দেখতে পাবো, ক্লোজিং হবে মাউথে। ঠিক আছে, now the biting mechanism, basically it is a complex process and it takes in no time. Though it is a complex mechanism, it can be the process can be categorized in four steps. In the first step, the opening of the mouth, and the second, the rotation of the maxilla, and third one is the erection of the fangs, and fourth one is the closing of mouth. এই প্রথমেই আমি যেটা বলছি যে ওপেনিং অফ দ্য মাউথটা কিভাবে শুরু হয়, তাহলে এখানে যে স্কাল বোনগুলোকে আমরা অলরেডি আমরা বলে ফেলেছি, আগে আমরা মাসেল সম্পর্কেও জেনে ফেলেছি। সেই মাসেলসটা অ্যাকচুয়ালি কোয়াড্রেটের পিছনে যে মাসেলসটার কথা বললাম, ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলস, এই ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলসটার কন্ট্রাকশন প্রথমেই হয়। এর ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলটা যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে আমি অলরেডি বলেছি স্কোয়ামোজাল একটা এন্ড স্কোয়ামোজালের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে, আদার এন্ডটা কোন দিকে থাকে, এই যেটা লোয়ার জ আর দ্য ম্যান্ডিবলের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে। তাহলে এটা যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে মাঝখানে যে কোয়াড্রেট রয়েছে, কোয়াড্রেট থাকার কারণে এটা বেসিক্যালি ব্যাকওয়ার্ডলি আর ডাউনওয়ার্ডলি মুভ করবে, একটা লিভার সিস্টেমের মতো। সেটা যেহেতু এখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে এই পোর্শনটাতে, তাহলে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে এই লোয়ার জ বা ম্যান্ডিবলটা অ্যাকচুয়ালি ডাউনওয়ার্ডলি মুভ করবে, যার ফলে মাউথটা ওপেন হবে। এই মাউথটা ওপেন হলো, এর পরে নেক্সট স্টেপটা হচ্ছে রোটেশন অফ দ্য ম্যাক্সিলা। এই রোটেশন অফ দ্য ম্যাক্সিলা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে, নাও দ্য স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেল, আগে আমরা দেখেছি এই যে এখানে আমরা দেখেছিলাম যে স্পেনয়েড রিজিয়ন থেকে টেরিগয়েড পর্যন্ত যে মাসেলটা অ্যাটাচ রয়েছে, এই মাসেলটাকে বলা হচ্ছে কি স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেল। এই মাসেলটা এবার কন্ট্রাকশন হবে। এই মাসেলটা যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই টেরিগয়েড বোনটা সামনের দিকে ফরওয়ার্ডলি মুভ করবে। তাহলে টেরিগয়েড বোনটা যদি ফরওয়ার্ডলি মুভ করে, টেরিগয়েডের সামনে ট্রান্সপ্যালাটাইন, টেরিগয়েডটাকে বলা হচ্ছে কি ট্রান্সপ্যালাটাইন, তাহলে টেরিগয়েডের সামনে রয়েছে প্যালাটাইন, প্যালাটাইনটা আবার কার সঙ্গে অ্যাটাচ রয়েছে, ম্যাক্সিলার সঙ্গে অ্যাটাচ রয়েছে। তাহলে ম্যাক্সিলাতে যখন অ্যাটাচমেন্ট হয়ে রয়েছে অলরেডি, তাহলে টেরিগয়েড বোনটা ফরওয়ার্ডলি মুভ করলে অ্যাকচুয়ালি প্যালাটাইনে প্রেসার পড়বে, প্যালাটাইন তাহলে কাকে, ম্যাক্সিলাকে সামনের দিকে ঠেলে দেবে, যার ম্যাক্সিলার সামনে কি রয়েছে, ফ্যাংস। ফ্যাংসটা তাহলে কি হবে, একটা ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল পজিশন থেকে অ্যাকচুয়ালি ভার্টিক্যাল পজিশনটা অ্যাটেন্ড করবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই মুভমেন্টে বা এই ফ্যাংয়ের ইরেকশনে আবার হেল্প করছে কি একটোটেরিগয়েড যে বোনটা রয়েছে, সেই একটোটেরিগয়েড বোনটা অ্যাকচুয়ালি প্রিম্যাক্সিলাতে গিয়ে অ্যাটাচ হয়েছে, প্রিম্যাক্সিলা বা ম্যাক্সিলার বেসে গিয়ে অ্যাটাচ হয়েছে। এই প্রিম্যাক্সিলাটা অ্যাকচুয়ালি বা ম্যাক্সিলার যে বেসটা গিয়ে অ্যাটাচ রয়েছে, এই একটোটেরিগয়েড বোনটা গিয়ে সেখানে অ্যাটাচ হয়ে রয়েছে। তাহলে টেরিগয়েডের সঙ্গে
লিঙ্কড হয়ে রয়েছে অলরেডি একটোটেরিগয়েড, তাহলে টেরিগয়েড যদি স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেলের কন্ট্রাকশনের ফলে কি হবে, টেরিগয়েড যদি ফরওয়ার্ডলি মুভ করে তার সঙ্গে যেহেতু একটোটেরিগয়েডও অ্যাটাচ রয়েছে, এটাও একটা প্রেসার দেয় কার উপর, ম্যাক্সিলার উপর, যার ফলে দেখা যায় ফ্যাংসটা ভার্টিক্যাল পজিশন থেকে একটা হরিজন্টাল পজিশন থেকে একটা ভার্টিক্যাল পজিশনটা অ্যাটেন্ড করে। এবং এর পরে দেখা যায় যে অ্যান্টেরিয়ার টেম্পোরালিস মাসেল, যেটা সেই অ্যান্টেরিয়ার টেম্পোরালিস মাসেল, তার কন্ট্রাকশনের ফলে যে লোয়ার জ অর দ্য ম্যান্ডিবল, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রেস করে এর উপর, এর উপর প্রেস করে, এবং এই প্রেসের সময়ই অ্যাকচুয়ালি ফ্যাংসটা এর মধ্যে সব টিস্যুর মধ্যে, প্রের সব টিস্যুর মধ্যে ইনজেক্ট হয়। আর বাই দ্য মিন টাইম ওই যে আগে বলেছিলাম যে কিছু লিগামেন্টস যে থাকে ভেনম গ্ল্যান্ডের চারপাশে, সেই ভেনম গ্ল্যান্ডের চারপাশে থাকা কিছু লিগামেন্ট এবং তার সঙ্গে থাকা কিছু কনস্ট্রিক্টর মাসেল, এই কনস্ট্রিক্টর মাসেল অ্যাকচুয়ালি ভেনম গ্ল্যান্ডের পস্টেরিয়র এন্ডে কনস্ট্রিক্ট করে বা কন্ট্রাকশনের ফলে, ওর কন্ট্রাকশনের ফলে কি হয়, ভেনমটা পয়জন ডাক্ট বা ভেনম ডাক্টের থ্রু দিয়ে আলটিমেটলি কোথায় এসে পৌঁছায়, আলটিমেটলি বেসে এসে পৌঁছায় ফ্যাঙের। এই বেসে এসে পৌঁছালে অ্যাকচুয়ালি ভাইপারের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা বাইটিং মেকানিজম আলোচনা করছি, এটা অ্যাকচুয়ালি সোলেনোগ্লাইফ টাইপ অফ টিথ ফ্যাং, তাহলে এটা একটা হাইপোডার্মিক নিডলের মতো বিহেভ করে এবং সেই ভেনমটা থ্রু দ্য পোর ক্যানেল আর ভেনম ক্যানেলের থ্রু দিয়ে প্রের একদম সব টিস্যুর মধ্যে ইনজেক্ট করে। এটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সফারেন্স অফ দ্য ভেনম। Here I have already discussed about the biting mechanism, and you can see এখানে আরেকবার পরিষ্কারভাবে পুরো জিনিসটা একটা ছোট লিভার সিস্টেমের মধ্য দিয়ে একটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম যে স্টেপে দেখা যাচ্ছে যে কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক ব্রিংস অ্যাবাউট দ্য ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, এটা নর্মাল অবস্থায় প্যারালালি রয়েছে, প্যালাটাইন্সের দিকে ডিরেক্টেড হয়ে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাংসটা ছিল। তাহলে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল যখনই কোয়াড্রেটের পিছনে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করছে, তখনই দেখা যাচ্ছে কার উপর প্রেসার পড়ছে, লোয়ার জ আর ম্যান্ডিবলের উপর প্রেসার পড়ছে, যার ফলে মাউথটা ওপেন হচ্ছে। তারপরে সেকেন্ড স্টেপটাই দেখানো হচ্ছে যে স্পেনোপটেরিগয়েড মাসেলটা যখন কন্ট্যাক্ট করছে, তখন টেরিগয়েডটা সামনের দিকে মুভ করছে, তার সঙ্গে আরেকটা যে বোন রয়েছে একটোটেরিগয়েড, সেই একটোটেরিগয়েড সেটাও প্রেস করছে কোথায়, ম্যাক্সিলাতে। দুটোই একসঙ্গে ম্যাক্সিলার উপরে একটা ফোর্স জেনারেট হচ্ছে, যার কারণে ফ্যাংসটা হরাইজন্টাল পজিশন থেকে ভার্টিক্যাল পজিশন অ্যাটেন্ড করছে। তারপরে নেক্সট যে টেম্পোরালিস মাসেল দেখতে পাচ্ছি, সেই টেম্পোরালিস মাসেলটা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে যখন সেটা কোনো ভিকটিমের উপর প্রেস করছে, তখন এই ফ্যাংসটা অ্যাকচুয়ালি ভিতরে প্রবেশ করছে। দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম অফ দ্য biting of the vipers. Now we should know about the venoms. Venom, basically the venom is a modified saliva that helps to kill the prey. The venom is a clear, transparent or pale yellow or straw colored, having the specific gravity of 1.03 to 1.07. The pH of the venom can differ in different species. The venom is actually tasteless. In some cases it is bitter. The venom is soluble in water and glycerin, and it contains metals like zinc, copper, etc. It is thermolabile, and it is basically a good digestive enzyme. If we swallow it, if we don't have any ulcers in the GI tract, then it will not cause any harm to human. Now here is the composition of the venom. তাহলে ভেনমের যে কম্পোজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই কম্পোজিশনে বেসিক্যালি কিছু প্রোটিয়েজ দেখতে পাবো, কিছু হায়ালুরোনিডেজ দেখতে পাবো, কিছু ফসফোলাইপেজ দেখতে পাবো, কিছু কোলিনেস্টারেজ দেখতে পাবো, ফসফাটেজ কিছু দেখতে পাবো, কিছু নিউক্লিয়াস দেখতে পাবো, বা হিমোলাইসিন, প্রোটামাইন, কার্ডিওটক্সিন, এরকম কিছু কম্পোনেন্ট আমরা এই ভেনমের কম্পোজিশনের মধ্যে আমরা পেতে পারি। এই কম্পোনেন্টসগুলোর অ্যাকচুয়ালি এই কম্পাউন্ডস বা কম্পোনেন্টসগুলোর যে কাজ, সেই কাজগুলো এখানে এই টেবিলের মধ্যে একটু বলা রয়েছে। যেমন কিছু প্রোটিয়েজ থাকে, সেই প্রোটিয়েজগুলো বেসিক্যালি নেক্রোসিসে হেল্প করে, ভিকটিমের বা প্রের টিস্যুকে নেক্রোসিস করতে হেল্প করে। যেমন ইট হেল্পস ইন দ্য ডাইজেশন অফ দ্য টিস্যুজ অ্যান্ড ব্লাড
কোয়াগুলেশন। যেমন হায়ালুরোনিডেজ, এটা বেসিক্যালি কি করে, এটা যাতে ভেনমটা সারা শরীরে ভালোভাবে ছড়াতে পারে সেই পারমিয়াবিলিটি, টিস্যু পারমিয়াবিলিটিটা ইনক্রিজ করে দেয়। দ্যাটস দ্য ইট হেল্পস ইন দ্য স্প্রেডিং অফ দ্য টক্সিক সাবস্টেন্স। ফসফোলাইপেজ যেমন কি করে, it actually hydrolyze the lecithin to lysolecithin and cause hemolysis, actually hemolysis এ হেল্প করে। কোলিনেস্টারেজ নাম শুনে বুঝতে পারছি কি করবে, অ্যাসিটাইল কোলিনকে ভেঙে দেবে নিশ্চয়ই কোলিনেস্টারেজ, যার ফলে কি হবে, নার্ভ ইম্পালসটা ব্লক হয়ে যাবে, যার কারণে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দেখতে পাওয়া যায়। যেটা এল অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ, এটা ইট কজেস দ্য ম্যাসিভ টিস্যু ডিস্ট্রাকশন। এরকম কিছু কিছু ফসফেটেজেস আছে যারা সেল মেমব্রেনটাকে ডিসরাপ্ট করে, লিপিড বাইলেয়ারটাকে, অ্যান্ড কজ দ্য হিমোলাইসিস। এই হিমোটক্সিক যে টক্সিন বা পয়জনগুলো রয়েছে ভেনম, তারা কি করে, আমাদের ব্লাড সেলের আউটার সেল লেয়ারটাকে নষ্ট করে দেয় কি এই ফসফেটেজগুলো দিয়ে। তার ফলে কি দেখা যায়, হিমোলাইসিস হয়, হিমোগ্লোবিনটাকে রিলিজ করে। তারপরে কিছু নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি, নিউরোটক্সিন দেখতে পাচ্ছি, হিমোলাইসিন দেখতে পাচ্ছি, প্রোটামাইন, এগুলো সব স্পেসিফিক কিছু কাজ রয়েছে, এখানে এই টেবিলটাই দেওয়া রয়েছে। নাও দ্য টাইপস অফ দ্য স্নেক ভেনম। স্নেক ভেনমের এই টাইপ, যদি কম্পোনেন্টস গুলোর উপর বেস করে আমরা স্নেক ভেনমকে আমরা তিনটে ভাগে, তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে নিউরোটক্সিক, একটা হচ্ছে হিমোটক্সিক, একটা হচ্ছে মায়োটক্সিক। এই নিউরোটক্সিকের উদাহরণ আমরা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি কোবরা বা কমন ক্রেট, যেটা কালাচ বলি বা গোখরো বলি, এদের যে ভেনমটা, সেই ভেনমটা হচ্ছে বেসিক্যালি নিউরোটক্সিক, কারণ এরা নার্ভাস সিস্টেমকে ডিসরাপ্ট করে আমাদের। আর হিমোটক্সিক হচ্ছে আমাদের ব্লাড সেল বা সার্কুলেটরি সিস্টেমকে এফেক্ট করে, যেমন হচ্ছে গিয়ে ভাইপারের যে টক্সিন বা ভেনম, সেটা বেসিক্যালি আমাদের সার্কুলেটরি সিস্টেমকে এফেক্ট করে। ইন কেস অফ মায়োটক্সিক, ইট অ্যাক্টস অন দ্য or it disrupts on the skeletal system or musculoskeletal system, বা আমাদের পেশিগুলোকে অসাড় করে দেয়, প্যারালাইজ করে দেয়। ইন কেস অফ it is found, this kind of venom is found in case of sea snakes, hydrofish। এখানে তাদের ছবিগুলো দেখানো হয়েছে এখানে। নাও দ্য ভেনোমাস অ্যান্ড নন ভেনোমাস স্নেক্সকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি। তাহলে এই ভেনোমাস বা নন ভেনোমাস স্নেক্সগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই যদি করতে হয়, তাহলে কিছু ফিজিক্যাল ফিচার্স, কিছু হেডের কিছু শেপের পার্থক্য আছে, হেডের স্কেলের কিছু পার্থক্য আছে, এই সমস্ত কিছু ক্রাইটেরিয়া আমরা যদি ফলো করি, তাহলে আমরা ভেনোমাস এবং নন ভেনোমাসকে আমরা আলাদা করতে পারবো। যেমন হচ্ছে এদের যে ফিজিক্যাল ফিচার আমরা যদি দেখি, তাহলে এদের বডিটা অনেকটা স্টাউট হবে নন ভেনোমাস স্নেকের ক্ষেত্রে, এবং ডাল কালার্ড হবে এদের বডিটা, the body will be dull colored. Rather, in case of venomous snakes, the body is slender and brightly colored. Brightly colored দেখতে পাবো ভেনোমাস স্নেকস এর ক্ষেত্রে। এদের যে হেডটা দেখতে পাবো, সেই হেডটা অ্যাকচুয়ালি রাউন্ডেড আর ওভাল শেপড হবে ইন কেস অফ নন ভেনোমাস স্নেকস। বাট ইন কেস অফ দ্য ভেনোমাস স্নেকস, এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অনেকটা অ্যান্টেরিয়ার পোর্শনটা অনেকটা কনস্ট্রিক্টেড, অ্যান্টেরিয়ার পোর্শনটা অতটা ব্রড নয়, কিন্তু পস্টেরিয়ার পোর্শনটা ব্রড। এটা সামহাট একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ, পিছনে একটা কনস্ট্রিকশন দেখতে পাবো, যার ফলে এটাকে একটা ত্রিকোণাকার একটা স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা দেখতে পাবো ইন কেস অফ ভেনোমাস স্নেকস। হেডে যে স্কেলগুলো আমরা দেখতে পাবো ইন কেস অফ নন ভেনোমাস স্নেকস, দ্য স্কেলস আর লার্জ, অ্যান্ড ইন কেস অফ ভেনোমাস স্নেকস দ্য হেড স্কেলস আর স্মল। যদি ফ্যাংস দেখতে পাবো, অবশ্যই আমরা নন ভেনোমাস স্নেকসের ফ্যাংস যেগুলো দেখতে পাবো সেগুলো অসংখ্য দেখতে পাবো, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আগলাইফাস টিথ। আর যেটা ভেনোমাস স্নেকসে আমরা বেসিক্যালি ফ্যাংস দেখতে পাবো, একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের তারা অবস্থান করবে, যে ফ্যাংসগুলো থাকবে তারা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এই একজোড়া ফ্যাংস আমরা দেখতে পাই। পিউপিলস, সেটা এদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো, ভেনোমাস স্নেকস, নন ভেনোমাস স্নেকসের পিউপিলটা হবে অনেকটা রাউন্ড শেপ, আর যেটা নন ভেনোমাস স্নেকস দেখতে পাচ্ছি, সেই ভেনোমাস স্নেকসে বেসিক্যালি পিউপিলটা অনেকটা ওভাল শেপ, মানে মোটামুটি রাউন্ড শেপ নয়, অ্যাকচুয়ালি ওভাল শেপ হবে, এলিপ্টিক্যাল শেপ হবে। অ্যানাল প্লেটের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য রাখি, সেই অ্যানাল প্লেট বা ভেন্টের কাছাকাছি যে অ্যানাল প্লেট থাকে, সেই অ্যানাল প্লেটটা ডাবল রো দেখতে পাবো ইন কেস অফ নন ভেনোমাস স্নেকস, আর সিঙ্গেল রো দেখতে পাবো ইন কেস অফ ভেনোমাস স্নেকস। আর ভেন্ট্রাল যে বেলি প্লেটস গুলো দেখতে পাবো, সেই ভেন্ট্রাল বেলি প্লেটস এখানে ছবিতে দেওয়া নেই, সেই ভেন্ট্রাল বেলি প্লেটস গুলো অ্যাকচুয়ালি ব্রড হবে, ভেনোমাস স্নেকসের ক্ষেত্রে ব্রড হবে, আর অলওয়েজ এক্সটেন্ডেড অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার ওয়াইড অফ দ্য, পুরো বেলি ওদের যে থাকবে সেই বেলির পুরো ওয়াইড জুড়েই আমরা দেখতে পাবো এই ভেন্ট্রাল বেলি প্লেটস গুলো অবস্থান করবে। কিন্তু
নন ভেনামাস স্নেকস এর ক্ষেত্রে নেভার এক্সটেন্ডস অ্যাক্রস দ্য বেলি, বেলির বাইরে অতটা এক্সটেন্ড করবে না, খুব মানে খুব একটা পোর্শন বা পুরো ওয়াইড, ওর যে বেলির যে টোটাল ওয়াইডটা কভার করবে না, যেটা ভেনামাস স্নেকস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব পুরোটাই এর ওয়াইডটা কভার করবে বেলির। নেক্সট, here are some common snakes that you can easily be confused by some snakes. যেমন হচ্ছে কিছু স্নেকস এখানে আমি দেখানো হয়েছে, সেই স্নেকস গুলোতে তোমরা ইজিলি কনফিউজ হয়ে যেতে পারো। যেমন হচ্ছে গিয়ে রাসেলস ভাইপারের সঙ্গে কমন স্যান্ড বোয়া, যেমন ইন্ডিয়ান উলফ স্নেক, এটাকে ঘর চিতির সঙ্গে কমন ক্রেট, এটা খুব বিষাক্ত আমরা জানি। আর ইন্ডিয়ান র্যাট স্নেক, ইন্ডিয়ান কোবরা, এগুলোর সঙ্গে তোমরা কনফিউজড হয়ে যেতে পারো। এগুলো তার কারণে কিছু স্নেকসের এখানে ভেনোমাস এবং নন ভেনোমাস স্নেকসের যাতে একটা আইডেন্টিফাই করতে পারা যায়, তার জন্য এই স্লাইডটা আমি এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে যেমন তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ঘরচিতি বা কমন ক্রেট, এই ঘরচিতিটা বেসিক্যালি দেখতে পাবে রাউন্ড বডি উইদাউট রিজ, আর এক্ষেত্রে হেডটা দেখবে কিছুটা ট্রায়াঙ্গুলার হবে, রিজ অ্যালং দ্য স্পাইনস। এদের যে ন্যারো ব্যান্ডস দেখতে পাবো সেটা সাদা কালো ব্যান্ডস দেখতে পাবো। এদের ক্ষেত্রে অনেকটা ডাল কালার আর ব্রাউন কালার হয় অনেকটা ইন্ডিয়ান উলফ স্নেকের ক্ষেত্রে। আর এটা ইন্ডিয়ান র্যাট স্নেক টায়াস মিউকোসা, আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কোবরা। বেসিক্যালি এই কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া বা কিছু কিছু ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপর বেস করে আমরা ভেনোমাস এবং নন ভেনোমাস স্নেকসগুলোকে আলাদা করতে পারি। নাও থ্যাংক ইউ। হ্যালো, প্রিয় ছাত্রছাত্রী, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা রিসোর্স পারসনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। একটা কোশ্চেন এসছে এখানে, সাইটোটক্সিক ভেনম। এই সাইটোটক্সিক ভেনম বেসিক্যালি আমি যে ভেনমের টাইপগুলো বলেছি সেই ভেনমের টাইপ অ্যাকচুয়ালি 3 ধরনের ভেনমের টাইপ এখানে বলা হয়েছে, যে হিমোটক্সিক, নিউরোটক্সিক এবং ইন কেস অফ সি স্নেক আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা মায়োটক্সিক। আরেক ধরনের স্নেক ভেনম হয় যেটাকে বলছে সাইটোটক্সিক, ইট বেসিক্যালি ডিসরাপ্ট দ্য সেলস অ্যাকচুয়ালি। সাইটোটক্সিক ভেনম বেসিক্যালি ওয়ান কাইন্ড অফ হিমোটক্সিক, কারণ হিমোটক্সিক যে টক্সিন বা ভেনম সেটা যেমন ব্লাড সেলগুলোকে ডিসরাপ্ট করে বা লাইসিস করে, সাইটোটক্সিক বেসিক্যালি সেলগুলোকে লাইসিস করলেই সেই ধরনের ভেনমসগুলোকে আমরা বলবো সাইটোটক্সিক। ইজ ইট ক্লিয়ার? Dear students, if you have any question, please interact with our honorable resource person. আমি স্যারের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি, যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন পরবর্তীকালে থাকে তোমরা স্যারের সঙ্গে থ্রু মেল যোগাযোগ করতে পারো। Is there any question? Any more question? So we extend our sincere gratitude to Professor Shariful Islam for accepting our invitation and sharing valuable insights on poison apparatus and biting mechanism of snake. Congratulations, Professor Shariful, on delivering an informative lecture that will greatly benefit our students. We also thank the students for their participation. Thank you, everyone, and that concludes today's session. Thank you, everybody. Thank you, sir.